బడ్జెట్లో విద్య మైనారిటీ సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. రాబోయే తెలంగాణ బడ్జెట్ 2026-27లో విద్యార్థి సంక్షేమం మరియు యాజమాన్య అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ కోరింది. గత బడ్జెట్లలో విద్య మైనారిటీ సంక్షేమానికి కేటాయించిన నిధులు పూర్తిగా వినియోగం కాకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ ఫీ, స్కాలర్షిప్ల బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ ఫరాజ్ అహ్మద్ వెల్లడించారు. విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో పేద విద్యార్థులకు 25% రిజర్వేషన్ సీట్లు భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే డిఎస్సీ నియామకాలను వేగవంతం చేసి ఉర్దూ మీడియం పోస్టులను భర్తీ చేయాలని కోరారు. రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఫ్యాకల్టీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని ఎస్ఐఓ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ ఫరాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు. తెలంగాణ యువతకు మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించేలా 2026-27 బడ్జెట్ ఉండాలన్నారు. गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मामला है वो बहुत ख़राब है। जो असर की रिपोर्ट हमको मिलती है उसमें मालूम होता है कि जो 3rd और 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 18% ऐसे स्टूडेंट है जो 2nd क्लास का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, और उससे आगे बढ़ते हुए 6th और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2nd क्लास का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तेलंगाना की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ज़ाहिर करता है। तो हमारी हुकूमत से सबसे पहले ये डिमांड है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के सिलसिले में हुकूमत बजट का 20% हिस्सा एजुकेशन पर ख़र्च करे। फिर दूसरी हमारी ये डिमांड है कि जब हम बजट के एजुकेशन के बजट को हम देखते हैं तो उसका जब एनालिसिस करते हैं तो मालूम होता है कि 80% ऑफ द बजट सिर्फ सैलरीज़ पर जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बड़ा फिगर है जो सिर्फ सैलरीज़ पर जा रहा है। तो लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है। तो हमारी दूसरी ये डिमांड है कि हुकूमत जहाँ पर सैलरीज़ की अपनी अहमियत है वहीं पर उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट, उतना ही बजट वो टीचर्स ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वो ख़र्च करे। फिर तीसरा एक अहम मसला ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो तकरीबन 16 साल से तेलंगाना में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो क्लॉज है 12 क्लॉज 1 और सी, तो उसमें ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें तकरीबन 25% स्टूडेंट्स जो पिछड़े हुए तबके के स्टूडेंट्स हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका 25% वहाँ पर रिज़र्वेशन है। तो अगर वो सही यूटिलाइज़ किया जाए, आरटीई को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हर साल करीबन 90,000 स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में वो अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि हुकूमत फौरी तौर पर आरटीई को लागू करे। फिर माइनॉरिटी बजट का भी एक बड़ा मसला है कि एक अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने 3,500 करोड़ का बजट रखा है, लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़ा हिस्सा उसका एक बड़ा हिस्सा राजीव विकास योजना के तहत उसमें ऐड किया गया। फिर टीमरीज में एक बड़ा हिस्सा बजट का, माइनॉरिटी बजट का उसमें ख़र्च होता है। फिर उससे आगे बढ़ते हुए जो ऑप्टिक्स ड्राइवन पॉलिटिक्स है जैसे कि इफ्तार है और दूसरे इश्यूज़ है उसमें वो ख़र्च होता है। हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत माइनॉरिटी बजट को ट्रांसपेरेंट रखे। एक बड़ा हिस्सा राजीव विकास योजना के लिए रखा गया, लेकिन उसके सिलसिले में कोई अभी तक अपडेट नहीं आई कि बजट वहाँ पर उसमें क्या अपडेट है, उसमें किस किस्म की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए और माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए उसको खर्च किया जाए। उसके अलावा टीमरीज़ का भी एक बड़ा मसला है, उसके अपने इश्यूज़ भी है वहाँ के, उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के और दूसरे इश्यूज़ भी। उसके अलावा जो बजट का मसला है, हमारी ये डिमांड है कि हुकूमत सब प्लान उसके लिए सपरेट रखे। అందరూ మీడియా మిత్రులకు ఎస్ఐఓ తెలంగాణ తరపున మీరందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ తెలుసు ఎవ్రీ ఇయర్ తెలంగాణలో బడ్జెట్ సెషన్ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి బడ్జెట్ సెషన్ అవుతుంది. అయితే స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఒక విద్యార్థి సంఘం. అది మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో విద్యార్థుల కోసం పోరాడుతుంది. విద్యార్థుల కోసం, స్టూడెంట్స్ కోసం, యూత్ కోసం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వాళ్ళ ఇష్యూస్ మీద పోరాడుతుంది. అయితే తెలంగాణలో కూడా స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ 45+ ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తుంది. స్టూడెంట్ ఇష్యూస్ మీద మేము పోరాడతాం. ఏమైనా స్టూడెంట్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దాన్ని అడ్రస్ చేస్తాం, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కోషిష్ చేస్తాం.
అయితే తెలంగాణ బడ్జెట్ సెషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది 26-27. అయితే దాని గురించి స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక బడ్జెట్ రికమెండేషన్, ఎడ్యుకేషనల్ బడ్జెట్ రికమెండేషన్స్ మరియు మైనారిటీ వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ రికమెండేషన్స్ ఈరోజు విడుదల చేస్తుంది. అది దాని ముఖ్యం ఏముందంటే ఎడ్యుకేషన్కి మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్లో విద్యార్థులకు ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్ ఎట్లా వాళ్ళకి సహాయం కావాలి అవి అన్నీ దానికోసం మేము ఈ బడ్జెట్ రికమెండేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాము. అయితే ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్ రికమెండేషన్స్లో ఏముందంటే మేము చేస్తున్నాం, మా అధ్యక్షుడు కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు ఏమంటే ఆర్టీఈ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ అయితే లేదు. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ అయితే 24,000+ అవి ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ అయితే మాకి ఫస్ట్ ఆర్టీఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆర్టీఈ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది మేము మా బడ్జెట్ రికమెండేషన్లో పెట్టాము. మళ్ళీ మీరు చూస్తున్నారు స్కాలర్షిప్ ఇష్యూ ఉంది. చాలా ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో, చాలా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో తెలంగాణలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, కానీ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ రిలీజ్ చేస్తలేరు. SIO ఒక PIL కూడా ఫైల్ చేసింది. దాని తర్వాత తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కొంచెం స్కాలర్షిప్ రిలీజ్ చేసింది, కానీ దానిలో కూడా ఎక్కువ RTF MTF ప్రాపర్ డాటాకి లేదు ఎంత రిలీజ్ చేసింది. అయితే మేమేం డిమాండ్ చేస్తామంటే ఈ బడ్జెట్ సెషన్లో స్కాలర్షిప్ గురించి పిల్లలకు కూడా కష్టం కలగకూడదు. స్కాలర్షిప్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్ స్కాలర్షిప్ రిలీజ్ చేయాలి. మరియు మాకు తెలుసు మైనారిటీ వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ మా అధ్యక్షుడు చెప్పినారు ఏమంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు కొంచెం మైనారిటీ వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ ఇంక్రీజ్ చేసింది. మేము గవర్నమెంట్కి దానికోసం అప్రిషియేట్ చేస్తాము. కానీ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ ప్రాపర్ యూస్ కావాలి. బడ్జెట్ అలాట్ అవుతుంది, కానీ మా అధ్యక్షుడు చెప్పినారు ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్తార్ పార్టీస్ అవుతున్నాయి, మన క్రిస్మస్ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, దాంట్లో